वेलकम टू एवरीवन। आज आसतु गोटे प्रसंग जानिबा इतिहास से प्रसंगटी हूँ आम इतिहास सबुठारु भारतर गोटे छाती थरा लोम टांकुरा हत्याकांड जो कांड जो घटना की समग्र भारतीय मानक मनरे गोटे रेखापात कर वर्तमान पर्यंत से घटना मन पड़े भारतीय मानकर रक्त थरी जाए। से घटना संपर्क में समस्ते किछि जानी से इतिहास किंतु से इतिहास संपूर्ण बरणी आज अनेक लोक अच्छा जो मैंने जानी ना से घटनाटी आम जाना से घटनाटी हूँ आमर सोमनाथ मंदिर लुंठन। सोमनाथ मंदिर जो अच्छी से गुजरात राज्यर काठियावाड़ ठारे रही। तो से जो सोमनाथ मंदिर थिला से मंदिर को केवल थरे कि दुई थर नुहे से मंदिर को 17 थर जो मोहम्मद जो मामूद थिले गजनीर जो मामूद थिले जड़े विदेशी आक्रमणकारी से सोमनाथ मंदिर को 17 थर लुंठन करते। लुंठन माने चोरी करते। मैंने चिंता करूँ से समय से माने जो आसुले आक्रमणकारी माने गोटे मंदिर को ध्वंस करते केते थर लुंठन करते। तो से समय मंदिर प्रति भगवान प्रति लोक मान विश्वास थिला जहाँफल कि से बारंबार लुंठन करते किंतु लोक मैंने विश्वास रे भगवान को बंचाई रखापी भगवान को से पीठस्थली को जनमानस रखापी पुनर्बार पुनरुद्धार करते कि तथापि से निर्मम जो मामूद रही से मामूद रही से 17 थर सोमनाथ मंदिर को लुंठन करते। तो तार सविशेष बरणी वर्तमान जानिबा। 17 लुंठन मंदिर सोमनाथ मंदिर जो मामूद भारत को 17 थर लुंठन करते कि जो सोमनाथ मंदिर लुंठनटा सबुठार निर्मम। से सब जिते भी आसुले लुंठन करने को चेष्टा करते किंतु गोटे थर सबुठार माने एते लुंठन कर नहीं गले वर्तमान समय कहुए से सोमनाथ मंदिर जो वास्तव अस्तित्वटा जो मैंने थिले सेठिकार बासिंदा से छाती थरी जाए से रक्त थरी जाए जो मामूद एते अत्याचार करते। से मामूद कौन कही इतिहास गोटे मूर्ति विध्वंस करे अर्थात से जिते आसुले खाली सब मंदिर गुड़ाक भांगी दौले लक्ष्य था मंदिर भांगा सब मूर्ति नष्ट करवा से मूर्ति विध्वंसकारी बोलिकी कहुए। सोमनाथ मंदिर भारतीय हिंदू मानकर गोटे पवित्र तीर्थस्थली। तो ये भारत जो मैंने हिंदू मान रही से गोटे पवित्र तीर्थस्थली बोलिकी मानी था। गुजरात काठियावाड़ गोटे बंदर पाखे यही मंदिरटी रही। यही मंदिर में महादेव को पूजा कराए। जो मंदिर अधिष्ठाता देवता से होउछन्ति महादेव। सोमनाथ मंदिर में प्रतिदिन जलाभिषेक होता है। जलाभिषेक बोली कहले प्रभु महादेव को जलाभिषेक करा जाए। ता सहित रात्रि समय देवदासी माने नृत्य करथांती। देवदासी बोली कहले आम सेतबेले समय कौन थिला किछि संप्रदाय थिला गोटे संप्रदाय थिला जो संप्रदायर नारी माने झियो माने कौन करथिले माने भजन जनान स्रोतर गानर ताले ताले मंदिर रे कौन करथिले भगवान को सामने रे नृत्य करुथिले। तो सेथिपाई मध्ये सेमान कौन चलिबा कि सेमानकर खाइबा रहिबा एवं चलनीर बंदोबस्त मंदिर पक्षर करा जाउथिला। से माने भगवान को जनान करथांती। एठी स्थान पाई मूर्तिटी ये जो सोमनाथ मंदिर कहीं आक्रमण होता जाना एठारे स्थान पाई मूर्तिटी मणि माणिक स्वर्ण रत्न खचित अन्य मूल्यवान गहन भूषित हो अत्यंत आकर्षणीय भाव में दृश्यमान होता। अर्थात देखा गले से जो सोमनाथ मंदिर महादेव रही लोक मैंने बहुत मानुले बहुत श्रद्धा करते बहुत भक्ति करते जहाँफल कि से मंदिर में कौन बहुत मणि माणिक स्वर्ण गहना बहुत किसी जो कि से प्रभु महादेव से पूजित मूर्तिटी बहुत सुंदर देखा जाउथिला। जो महादेव जो लिंगटी थिला लिंग पूजित करा जाउथिला। यह व्यतीत सोमनाथ मंदिर धन संपद प्राचुर्यर गंताघर थिला बोली बाह्य देश मान प्रचार। तो से समय बाह्य देश में कौन लोक मैंने जानते सोमनाथ मंदिरटा कौन सबुठारु अधिक धन संपद प्राचुर्य जी कहीं प्रभु सोमनाथ को समस्त अधिक भक्ति करते दान करी। तेणुक से जो सुल्तान मामूद थे लोलुप कहले जो खराब दृष्टि था से मंदिर पर पड़ता मंदिर को लुंठन कर अमाप धन संपत्ति नहीं जावासारे। तो से जो मामूद थे से 1026 ख्रीष्टरे प्रथम कौन करते से मंदिर को लुंठन करने आक्रमण करते। तेणु से गजनी यही आकांक्षा नहीं आसते केते 1026 गजनी जो स्थान जो राज्य होची से होची गजनी। राजपुतानार मरुभूमि पार हुई मुल्तान और आजमेर पथ दे गुजरात रे पहुँचते। से राजपुतानार से देखो मैंने एत धन लोभी थे मरुभूमि की पार हेले तार मुल्तान और आजमेर राजस्थान को पार करिकी से आसी गुजरात रे पहुँचले। से समयटा थिला जनवरी 6 दिन 1026 ख्रीष्टरे जनवरी मास 6 तारिख 1026 ख्रीष्टरे से पहुँची भारतर जो गुजरात रे।
ତା ସହିତ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନ୍ୟ ଯେମିତି 30,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ। ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ କେତେ ସୈନ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ, ତା ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ତଥାପି ତାର ଏତେ ଲୋଭ ଥିଲା ଯେ ସେ ଭାରତର କ'ଣ ମାନେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁକି ଆସିଥିଲେ। 30,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। 60,000ରୁ 80,000 ଗାଜି ଓ ମୁଜାହିଦ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗାଜି ମୁଜାହିଦ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସିକି ଯାଉଥିବା, ସର୍ବମୋଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ଇଏ ଏଇଥିଲା 80, 90, 100, ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଧରିକିରି ସୈନ୍ୟ ଧରିକି ଆସିଥିଲା। ଲକ୍ଷେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ସୈନ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଭାରତ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ମାନେ ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତା ଆଖିରେ ଭାରତ ପ୍ରତି କେତେ ଲୋଭ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଭାରତକୁ ଯେଉଁ ସୁନାର ଭାରତ କୁହାଯାଏ, ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ସୁନାର ଭାରତ। ଭାରତର ଧନ ସମ୍ପଦ ପାଇବା ଆଶାରେ ହିଁ ବହୁତ ଜଣ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜୁରାଟର ରାଜା ଭୀମଦେବ ମାମୁଦଙ୍କ ଏହି ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟରେ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଯେଉଁ ଗଜନୀ ଥିଲେ, ଗଜନୀର ମାମୁଦ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଭୀମଦେବ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟୁ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଭୀମଦେବ ଟୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେହି ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଭୀମଦେବ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏହାଙ୍କୁ ଭୀମଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ତ ଏଇ ରାଜା ଜଣଙ୍କ ଏତେ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦେଖି କ'ଣ କଲେ, ସେ ଡରିକିରି ଲୁଚିଗଲେ। ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦଳବଳ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ମୁସଲମାନ ସୈନିକଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଲବାଜୁଇନ୍ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଜଣେ ଅଲବାଜୁଇନ୍ ବୋଲିକିରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି ମାନେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସେ ଭାରତର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁ ଦଳ ଦଳ ଲୋକ ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିକି ମାନେ ଯେଭଳି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ମୁସଲମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ 3 ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ମାମୁଦଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିଲେ। 3 ଦିନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯେ ଲକ୍ଷ ଉପରେ ସୈନ୍ୟ ଆଣିକିରି ଆସିଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଧରିକିରି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁକି ମାନେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଭକ୍ତମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଯାଇଥିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ହତିଆର ଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭକ୍ତ। ସେମାନେ 3 ଦିନ ଧରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବି ଦେଇଥିଲେ ଶେଷରେ। କିନ୍ତୁ ମାମୁଦଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଧ୍ୱଂସର ଦମନ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ତ ଏମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଏମାନେ ଆସିକିରି ଜିନିଷ ତ ଯାହା ଲୁଚେଇକିରି ଚୋରି କରିକିରି ଲୁଣ୍ଠନ କରିକିରି ମାନେ ଡକାୟତି କରିକିରି ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱଂସ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ବି କରିଦେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ। କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ 50,000 ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାମୁଦ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଏଠି ଇତିହାସରେ ଲେଖା ଅଛି 50,000 ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ନାହିଁ। ତାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ତଥ୍ୟଟା ଦିଆଯିବ କି? ଇତିହାସ କହୁଛି ଯଦି 50,000, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲା ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମାନେ କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଥିଲେ। ଆଉ କେତେକ ଭକ୍ତ ଭୟରେ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଜଣ ଏତେ ହେବା ପରେ କିଛି ଜଣ ଲୁଚିଥିଲେ, ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଭଗ୍ନ କରିବାକୁ ଗଲେ, ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ବିଗ୍ରହଟିକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅନୁନୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ, ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିକିରି ମାମୁଦ କ'ଣ କଲା, ସେ ଯାଇକିରି ସୁନା ରୂପା ତ ଯାହା ଚୋରି କରି ନେଲା, ସେ ମନ୍ଦିରର କ'ଣ ବିଗ୍ରହଟା ଥିଲା, ବିଗ୍ରହଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁକି ଚାହିଁଲା। ସେ ସମୟରେ ପୂଜକ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁନି, ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପ୍ରାୟ 15 ଫୁଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିଲା। 15 ଫୁଟର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ସୋମନାଥ ପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିଲା, ଏହା 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାର। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଉଚ୍ଚାର ଥିଲା। ଏହାର 6 ଫୁଟ ତଳେ ମାଟି ଭିତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 9 ଫୁଟ ଅଂଶ ଥିଲା ମାଟି ଉପରେ। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଥିଲା, ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗର 6 ଫୁଟ ମାଟି ତଳେ ଥିଲା ଆଉ 9 ଫୁଟର ଉପରକୁ ଥିଲା। 9 ଫୁଟର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଲିଙ୍ଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକ ଆଲବେରୁଣି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ବେଳେ ଫେରିସ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଲିଙ୍ଗଟିର ଭିତର ଅଂଶ ଫମ୍ପା ଓ ଏଥିରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଭରି ରହିଥିଲା। ତ
ତ କୁହାଯାଏ ଆଲବେରୁନି ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଥିଲେ ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 15 ଫୁଟର ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ଥିଲା ତ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲିଙ୍ଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସୁ ଭାରତ କୁହାଯାଏ ଭାରତ କେତେ ବିଭବଶାଳୀ ଦେଶ ଥିଲା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତ ଲିଙ୍ଗଟି 15 ଫୁଟର ଲିଙ୍ଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତା ଭିତରେ କିଛି ପଥର ନଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଆଉ ଭାରତର ବହୁତ କିଛି ବୈଭବ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ସୁନା ଆଉ ରତ୍ନ ହୀରା ଯାହା କୁହାଯାଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ବହୁତ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଐତିହାସିକ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଲିଙ୍ଗଟିର ତଳ ଓ ଉପରି ଭାଗର କୌଣସି ଅବଲମ୍ବନ ବିନା ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ କେତେକ ଐତିହାସିକ ବି କୁହନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ଥିଲା ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି କୌଣସି ଉପର ଅଂଶକୁ ଛୁଇଁ ନଥିଲା, ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥିଲା ବା ତଳ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ନଥିଲା, କିଛି ସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ହେଇଥିବ ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ, ମାନେ କେତେ କେତେ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ସମ୍ପଦ ଥିଲା ଭରି ରହିଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଐତିହାସିକମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି ଏହି ବିଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିରଟି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ଥିଲା। ମନ୍ଦିରଟି 13 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଏହାର ଛାତ ପିରାମିଡ଼ ଆକୃତିର ଥିଲା। ତ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଯେଉଁ 13 ମହଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ 3 ମହଲା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ କେତେ ଉଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ 13 ମହଲା କରାଯାଇଥିଲା। ତାମାନେ ଲୋକମାନେ ସେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ଚଳୁଥିବେ। ପିରାମିଡ଼ ଆକୃତିର ଥିଲା, 13 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ। ପ୍ରାୟ 14ଟି ସୁନାର ଗମ୍ବୁଜ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଉଠି ରହିଥିଲା। ତ ଗମ୍ବୁଜ ବୋଲିକିରି କହିଲେ କ'ଣ, ଏମିତି ଗୋଲ ହେଇଥିବ, ତା ଉପରେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଥାଏ ତା ମଧ୍ୟରେ ପତାକା ଲାଗିଥାଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ, ଯେମିତି ତା ମଧ୍ୟରେ 14ଟି ସୁନାର ଗମ୍ବୁଜ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ଲିଙ୍ଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 15 ଫୁଟର ସୁନାରେ ଥିଲା, ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ 13 ମହଲା ଉପରେ ଥିଲା, ତା ଉପରେ 14ଟି ସୁନାର ଗମ୍ବୁଜ ଉପରକୁ ଉଠିକି ରହିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟିକୁ 56ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାରଯୁକ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ଧରି ରଖିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟା ଥିଲା ସେଇ ମନ୍ଦିର ସ୍ତମ୍ଭ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ଆମେ, ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟି ବୁଝୁଛେ, ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟି ଥିଲା, କେତୋଟି ଖୁଣ୍ଟି ଥିଲା? 56ଟି ଖୁଣ୍ଟି। 56ଟି ଖୁଣ୍ଟି ସବୁଥିରେ ଅଳଙ୍କାରଯୁକ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଖୁଣ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ସୁନା, ରୂପା, ସବୁକିଛି, ହୀରା, ମୋତି, ମାଣିକ, ସେ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ଲାଗିଥିଲା। 56ଟି ଖୁଣ୍ଟି ଲାଗିଥିଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ସୁନା, କେତେ ରତ୍ନ, କେତେ ବୈଭବ ଥିଲା ଆମ ଭାରତରେ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 20 ମହଣ ଓଜନର ସୁନା ଶିକୁଳି ଝୁଲି ରହିଥିଲା। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟା, ଏ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଉପରେ 14ଟି ସୁନାର ଗମ୍ବୁଜ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 13 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା, ତା ଦେହରୁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତାକୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟା ଥିଲା, ତାକୁ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଥିଲା 56ଟି ମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ସବୁ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଲାଗିଥିଲା, ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିଥିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ତ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଫାଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 20 ମହଣ ଓଜନର, ଗୋଟେ ମହଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମହଣ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, 20 ମହଣ ଓଜନର ସୁନା ଶିକୁଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟଭାବେ ହେଇଯାଉଛି, ଅଳଙ୍କାର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୁନାରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି 10 ଗ୍ରାମ 12 ଗ୍ରାମରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ 20 ମହଣ ଓଜନ ସୁନା ଶିକୁଳି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନାର ଦଉରି ଥିଲା। ଦଉରିଟା ମଧ୍ୟ ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ 20 ମହଣର ଯେଉଁ ସୁନା ଶିକୁଳି ଦଉଳି ଥିଲା, ତ ତା ଦେହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଟଣା ଯାଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଘଣ୍ଟି ପରିକା ଲାଗିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ ସେହି ସମୟରେ ସେଟାକୁ ବଜା ହେଉଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିରଟି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସର୍ବଦା ହଜାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଶହ ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଣି ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଧୌତ କରାଯାଉଥିଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୁଜୁରାଟଟା ରହିଲା ଏଠି, ଗଙ୍ଗା ରହିଲା ଏଠି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର, ଆମେ ଯେଉଁ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ, ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏପଟେ ରହିଲେ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ, ଗୁଜୁରାଟଟି ରହିଲା ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ, ଏ ବହୁତ ଦୂର ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ଦୂରରୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଣିକିରି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଧୌତ କରାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 500 ଦେବଦାସୀ
ପାଞ୍ଚଶହ ଦେବଦାସୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ, 500 ଦେବଦାସୀ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ଲୋକ ଆଉ ଭଜନ ଜଣାଣ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଚଳୁଥିଲା। ଓ 200 ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, 200 ଜଣ ଗୀତିକାର ଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଭରା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମାମୁଦ ଭଗ୍ନ କରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମସ୍ତ ଧନରତ୍ନ ବଦଳରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମାମୁଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସେହି ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା, ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଭକ୍ତି ରହିଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ପୂଜାରୀ ସେବାୟତ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେବାକାରୀମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ସବୁ ଧନରତ୍ନ ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଧନ ଲାଗିଛି, ଉପରେ ଧନ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଠି ଧନରତ୍ନ ଯାହା ଅଛି ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗନି। କିନ୍ତୁ ମାମୁଦ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରତିମା ଧ୍ୱଂସକ ବା ବତ୍ସିକାନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରତିମା ବିକ୍ରେତା ଭାବରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ମାନେ ସେ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟଅପ୍ ହିଁ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୱଂସ କରିବି ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୱଂସ କରିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିମା ବିକିବିନି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିକିବି ମାନେ କ'ଣ, କିଣା ବିକା କିଛି ଜିନିଷ ବଦଳରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବିକୁଛେ, ଯେହେତୁ ଆମ ପୂଜକମାନେ କହିଲେ କି ତୁମେ ଧନ ସମ୍ପଦ ସବୁ ନେଇଯାଅ କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ, ତାମାନେ କ'ଣ, ସେ କହିଲେ ଏଠି ଦେଣ ନେଣ ହେଲା, କହିଲେ ମୁଁ ବିକିବିନି, ମୁଁ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି, ମୁଁ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ମାମୁଦ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏହି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୂର୍ତ୍ତିଟିର କିଛି ଅଂଶ ଗଜନୀ, ମକ୍କା, ମଦିନା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଏହାର ଆଉ କେତେକ ଅଂଶ ମସଜିଦ ଆଉ ପ୍ରାସାଦର ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଓ ଆଉ କେତେକ ମସଜିଦ ନିକଟରେ ଜଳାଶୟର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ମାନ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରୂର ସେ ମଣିଷଟା, ମାନେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଏତେ କ୍ରୂର ହେଇପାରେ। ସେ ତା ଧର୍ମରେ ତାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥାନ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପକୁ ପୂଜା କରୁଛି, ଭକ୍ତି କରୁଛି, ତାକୁ ସେ ନିଚା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସିଏ କ'ଣ କଲା, କିଛି ଶୁଣିଲାନି, ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିକିରି କିଛି ଅଂଶ ଗଜନୀ, ମକ୍କା, ମଦିନା, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଧର୍ମପୀଠ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଦେଲା। ତ ଆଉ କିଛି ଅଂଶ କ'ଣ ମସଜିଦ, ପ୍ରାସାଦର, ମସଜିଦ ଆଉ ପ୍ରାସାଦ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମସଜିଦ ଥିଲା, ପ୍ରାସାଦ କହିଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଘର ଥିଲା, ଘରର ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ପାହାଚ କ'ଣ, ପାହାଚରେ ଲୋକ ଚଢ଼ିକିରି ଯିବେ, ଚାଲିକିରି ଯିବେ ନା ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ପୋଛିକିରି ଯିବେ। ଆଉ କେତେକ ମସଜିଦ ନିକଟରେ ଜଳାଶୟର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମସଜିଦ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଜଳାଶୟ ଥିଲା, ଗୋଡ଼ ଧୋଇକିରି ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠି ପଥରକୁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ, ଲୋକମାନେ ପଥର ପଡ଼ିଥିବ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ପଥରରେ ଗୋଡ଼ ଘଷିକିରି ଯାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ପକାଇଦେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅଂଶ, ତ ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକିରି ଯିବେ, ସେଇ ପଥରରେ ଗୋଡ଼ ଘଷିକିରି ଦେବେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପଥରଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଥିଲା, ମାନେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିକିରି ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ତାମାନେ କେତେ କ୍ରୂର ଲୋକ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅବମାନନା କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପାହାଚ କରିକି ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ଗୋଡ଼ ପୋଛିବାକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଲୁଣ୍ଠନଟା ଚଳାଇଥିଲା ସୁଲତାନ ମାମୁଦ। ତ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇକିରି କ'ଣ କଲା, ଲୁଣ୍ଠନ ସବୁଆଡ଼ୁ, ମାନେ କ'ଣ, ସବୁ ଚୋରି ଚାରି କରିକିରି ନେଇଗଲା, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଚୋରି ଚାରି କରି ନେଇଗଲା। ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ଲୁଟି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ 2 ଲକ୍ଷ ଦିନାର ମୂଲ୍ୟର ଧନ ସେ ସଂଗ୍ରହ ନେଇଥିବାର କଥା ଜଣେ, ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ସମୟରେ ଦିନାର ଥିଲା, ଦିନାର ଅନୁସାରେ ତାକୁ କଳନା କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ସମସ୍ତ ଧନରତ୍ନ ଓଟମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ବୋହି ନେଇ ଗୁଜୁରାଟ, କୁଚ୍ର, ରାନ୍ ଓ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଜନୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ସେ ଯେତିକ ଧନ କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ଧନରତ୍ନ ଓଟ ପିଠିରେ ନେଇକିରି ସବୁ ବାଟ ଦେଇକିରି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଦେଇକି ତା ଗଜନୀକୁ ପଳାଇଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନାୟାସରେ ଗୁଜୁରାଟ ରାଜଧାନୀ ଅନିହିଲହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଅଧିକାର କଲା ସେଠୁ ଚୋରି କରିକିରି ନେଇଯିବନି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମାନେ ଏତେ ନୃଶଂସ ସେ ଲୋକଟି ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ।
ଗୁଜୁରାଟର ରାଜା ଭୀମଦେବଙ୍କୁ ଖାନ୍ଦେଶ ନାମକ ଏକ ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରଖାଇଲେ। ତ ଗୁଜୁରାଟର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ଭୀମଦେବ, ସେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଲୁଚିବ ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ରାଜା ଭୀମଦେବକୁ ସେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ତାକୁ ରଖିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୋମଦେବ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା ସୋମନାଥ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ସୋମଦେବ ମନ୍ଦିରର ସୋମନାଥ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା ମାମୁଦଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୁଣ୍ଠନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରମଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସରେ ଜଣେ ନିର୍ମମ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁଜୁରାଟର ଯେଉଁ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏହା ଇତିହାସରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଗୋଟେ ଘଟଣା। ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷ, ସେ ମାମୁଦ ସେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କରି ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଲା ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନୀଚ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଛାଡ଼ି କରି ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା ସେ ମାମୁଦ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ ଭାରତର ଇତିହାସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଭାରତ କେତେ ବିଭବଶାଳୀ ଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭାରତର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି, ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଯାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।